Hello students, today we are going to study question number 2, unseen extract. Already we had seen and studied the question paper format for 80 marks. Question second A, unseen passage of 275 to 300 words. Read the extract and complete the activities given below. This extract will not be from the textbook, means this is an unseen passage. विद्यार्थ्यांनो, क्वेश्चन सेकंड हा अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट असतो, अनसीन पॅसेज असतो. तर हा पुस्तकामध्ये नसेल. दिस एक्स्ट्रॅक्ट विल नॉट बी फ्रॉम द टेक्स्टबुक. हा टेक्स्टबुकमधील पॅसेज नसतो. इट विल बी अन अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ अबाउट 275 to 300 words. It could be an anecdote, a topic of current interest, a newspaper item, etc. यामध्ये एखादी गोष्ट असू शकते किंवा एखादा करंट टॉपिकवर तो हा पॅसेज असू शकतो किंवा न्यूजपेपरमधला एखादा टॉपिक पॅसेज असू शकतो. हा क्वेश्चन सेकंड ए आहे. इथं 18 मार्क्स लिहिला आहे. आपण या ठिकाणी 15 मार्क्सचा अभ्यास करणार आहोत. क्वेश्चन सेकंड ए आणि क्वेश्चन सेकंड बी समरी. तर क्वेश्चन सेकंड हा अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट आहे. इन क्वेश्चन सेकंड ए you have to solve the comprehension activities based on the given extract. In question second B, you have to write the summary of the extract given in question second A. See the activities. A1 global understanding 2 marks, activity 2 complex factual, activity 3 inference interpretation, activity 4 personal response, activity 5 language study, activity 6 vocabulary. यामध्ये आपण अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट घेत आहोत आणि तो पॅसेज आता आपण पाहणार आहोत. लेट्स सी द एक्स्ट्रॅक्ट. दिस इज आवर अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट. See, first read the extract quickly once, then read the activities asked. Read the extract again and find out the answers quickly. There will be 6 activities of 2 marks each. Note, activity type will be the same as given in question first A. For the instructions refer to question set first. बघा, या ठिकाणी पॅसेज दिलेला आहे. आपण हा पॅसेज वाचूयात. सी द पॅसेज. डिअर फ्रेंड्स, I realize how the contributions of the youth in the past have continuously contributed to the world of today in many fields. I would like to assert that no youth today need to fear about the future. Why? The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, under the earth, and above the earth. Dear young friends, I would like to talk to you on the topic I am born with wings. Next. Last year, I went to a village to inaugurate a program called Sastarayan, which means the propagation of science. The mission of Sastanarayan was to ensure the preparation of about 2,000 students from different schools towards making them eligible to be an engineers, scientists, doctors, qualified managers, and civil servants.
This action would be in turn empower about 2000 families of the village. My inaugural address to a mixed audience consisting of 5,000 students and their family members was on the topic Science Empower the Nation. तर हा पॅसेज जो आहे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांचा एक अनुभव त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेला आहे की ते एका खेड्यामध्ये सत्यनारायण या ठिकाणी ते उद्घाटनासाठी गेले होते आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्कूल्समधून हजारो विद्यार्थी त्या ठिकाणी प्रेझेंट होते. तर त्या विद्यार्थ्यांना कोणाला इंजिनियर, सायंटिस्ट, डॉक्टर्स व्हायचं होतं आणि APJ अब्दुल कलामांचा टॉपिक होता सायन्स एम्पॉवर द नेशन. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. आफ्टर माय ॲड्रेस हंड्रेड्स ऑफ हँड्स वे आर रेज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन्स. तर APJ अब्दुल कलाम म्हणतात की माझ्या भाषणानंतर हजारो विद्यार्थ्यांनी आपले हात वर केले. ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाईम, म्हणजे वेळ अतिशय कमी होता, आय सिलेक्टेड 12 स्टुडंट्स ॲट रँडम. तर APJ अब्दुल कलामांनी त्यातल्या काही विद्यार्थ्यांना म्हणजे 12 विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी त्यांनी बोलावलं. फ्रॉम द लास्ट रो टू द फर्स्ट टू आस्क क्वेश्चन्स. प्रत्येक रोमधील असं कुठूनही त्यांनी ते 12 विद्यार्थी बोलावले. I would like to share with you one question of great concern which was asked by a student. तर एका विद्यार्थ्यांनी विचारलेला प्रश्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्हणतात की तो खूप विचार करण्यासारखा होता. The question was from a teenager who had come from far away village. He was nervous and typical representative for the youth of India. तो एक अतिशय नर्वस विद्यार्थी म्हणजे टिपिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, एक आपल्या इंडियाचा यूथचा रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि घाबरणारा थोडंसं नर्वस असलेला विद्यार्थी होता. द बॉय बिगॅन स्पीकिंग. तो विद्यार्थी बोलू लागला. सर, आय डोंट नो व्हॉट आय शूड आस्क. मी तुम्हाला काय विचारावं हे मला माहीत नाही. आय एम नर्वस. मी घाबरतोय. आय हॅव नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन इन माय क्लास. मी माझ्या क्लासमध्ये एकही प्रश्न विचारू शकत नाही. आय नीड टू हॅव कॉन्फिडन्स. मला आत्मविश्वासाची गरज आहे. बट आय हॅव नॉट गेन्ड एनी कॉन्फिडन्स थ्रू माय एज्युकेशन ड्युरिंग ऑल दीज इयर्स. पण आजपर्यंतच्या या एज्युकेशनमधून मला माझा कॉन्फिडन्स मिळालेला नाही. आय एम अफ्रेड टू टॉक टू माय टीचर्स. आय एम अफ्रेड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स. Whenever I talk, I compare myself with other students and their elegant dress. तर त्याने सांगितलं की मी माझ्या टीचरबरोबरही बोलू शकत नाही आणि मी माझ्या मित्रांबरोबरही फ्रँकली बोलू शकत नाही. मी जेव्हा बोलतो त्यावेळेस मी इतर विद्यार्थ्यांशी माझं कंपेअर करतो किंवा त्यांच्या एलिगंट ड्रेसवर मी कंपेअर करतो. प्लीज टेल मी. आय वॉन्ट टू बिकम अ मरीन इंजिनियर. आय वॉन्ट टू ट्रॅव्हल इन अ शिप. आय वॉन्ट टू बी द कॅप्टन ऑफ द शिप. I want to build the engine of the ship. Shall I be able to do all this, sir? मला तर त्यानं सांगितलं की आपल्या म्हणजे त्यांनी यूथमधला प्रत्येकाच्या मनातल्या भावना त्यानं त्या ठिकाणी सांगितलं की रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून की कुणाला ट्रॅव्हल इन अ शिप. आय वॉन्ट टू ट्रॅव्हल इन अ शिप. मला जहाजेतून प्रवास करावासा वाटतो. कॅप्टन व्हावंसं वाटतं. इंजिन ऑफ द शिप. शिपचं इंजिन व्हावं वाटतं. तर मी हे कसं करू शकतो? हाऊ कॅन आय अचीव दिस मिशन. मी हे मिशन कसं कंप्लीट करू शकतो? व्हॉट शूड आय डू. मी काय करावं? वेन द बॉय कम्प्लिटेड द क्वेश्चन, द एंटायर ऑडियन्स अँड द डिग्निटरीज ऑन द डायस इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर वी आर लुकिंग ॲट मी वंडरिंग व्हॉट कलाम वॉज गोईंग टू से टू द सिन्सिअर क्वेश्चन ऑफ अ यंग व्हिलेज बॉय. जेव्हा हा प्रश्न त्यानं विचारला की माझा आत्मविश्वास मिळण्यासाठी मी काय करावं, त्यावेळेस सर्वजण डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांकडे पाहायला लागले की आता APJ अब्दुल कलाम त्याला काय उत्तर देतील. तर या ठिकाणी हा पॅसेज संपलेला आहे. नाव लेट्स सी द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द गिवन. सी फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी A1 ग्लोबल अंडरस्टँडिंग. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and write down 2 statements which explain the theme of the extract. तर हा पॅसेज वाचा आणि त्यामधले 2 स्टेटमेंट्स, या ठिकाणी 4 स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत, त्यापैकी
2 स्टेटमेंट्स आपल्याला सिलेक्ट करायचे जे त्या पॅसेजची थीम असेल. सर्वात पहिल्यांदा पॅसेज आधी 2दा तुम्ही वाचला पाहिजे. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट क्विकली वन्स, पहिल्यांदा फास्ट वाचायचे. देन रीड द ॲक्टिव्हिटीज आस्क, त्यानंतर तुम्ही त्याचे ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज वाचायचे. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अगेन, पुन्हा एकदा तो पॅसेज वाचायचा आहे. फाइंड आउट द आन्सर्स स्लोली, आणि त्यानंतर मात्र तुम्ही त्याचे उत्तरं या ठिकाणी शोधायचे आहेत. See the answers of the first activity. Activity A1, first and second. Dr. Abdul Kalam's message to the youth about being successful and unique. And second sentence, youth is the most creative, confident, and they have the capacity to achieve or to reach any height. Means second and third sentence statements are correct. Second and third statements are the theme of the extract. म्हणजे या ठिकाणी 4 सेंटेन्सेस दिलेले आहेत. त्यापैकी तुम्ही त्यातले 2 सेंटेन्स सिलेक्ट करायचे जी त्या एक्स्ट्रॅक्टची थीम असेल. तर या ठिकाणी सेकंड आणि थर्ड हे 2 स्टेटमेंट्स या पॅसेजची थीम आहे. तर ॲन्सर लिहित असताना सुद्धा तुम्ही त्याचा नंबर आहे तोच टाकायचा आहे, सेकंड आणि थर्ड, आणि तोच या ठिकाणी लिहायचा आहे. या ठिकाणी चुकून फर्स्ट दिलेला आहे, पण तुम्ही लिहित असताना मात्र सेकंड नंबर आणि थर्ड नंबर या ठिकाणी लिहिला पाहिजे. ॲक्टिव्हिटी सेकंड कंप्लीट. फर्स्ट सेंटेन्स, द मिशन सत्यनारायण वॉज अबाउट. कंप्लीट द स्टेटमेंट. And number second, the boy's concern was about. It has 2 marks. See the answer of the second activity. Activity second. The mission Satyanarayan was about to ensure the preparation of about 2,000 students of various schools to make them eligible to be engineers, doctors, scientists, qualified managers, civil servants, etc. म्हणजे सत्यनारायणचं मिशन काय होतं? सत्यनारायण, द मिशन सत्यनारायण वॉज अबाउट. तर त्याचं ध्येय काय होतं? त्याचं उत्तर आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे. टू एन्श्युअर द प्रिपरेशन ऑफ about 2,000 students of various schools to make them eligible to be an engineers, doctors, scientists, qualified managers, civil servants, etc. पॅसेजमध्येच त्याचा आन्सर आहे आणि ते या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे. सेकंड, द बॉयज कन्सर्न वॉज अबाउट. द बॉयज कन्सर्न वॉज अबाउट. लास्ट पॅसेजमध्ये याचा आन्सर आहे अबाउट टू बिकम अ मरीन इंजिनियर अँड टू ट्रॅव्हल इन अ शिप, टू बी द कॅप्टन ऑफ द शिप अँड टू बिल्ड द शिप अँड वेदर ही विल बी एबल टू डू दिस ऑर नॉट. स्टुडंट्स, we will stop here. The remaining activities of the extract we will see in the next video. Activity 3, activity 4, activity 5, activity 6 and question second B we will see in the next video. Okay, thank you.